Buranın temiz havasından dolayı annemle birlikte spor yapmak için burayı tercih ediyoruz. 20대 딸만큼이나 건강함이 가득한 엄마 시벨. Öncesinde burayı çok seviyoruz. Yeşillik alan. Sağlık açısından gerçekten temiz havası, bol oksijeni var. Gözlerim rahatsız olduğundan dolayı ben burada rahatladığımı hissediyorum. 마흔이 되던 해 갑작스럽게 눈에 노안 증세가 찾아오면서 삶은 지옥처럼 바뀌어 버렸습니다. Gözlerim bulanık görmeye başladı ilk önce. Sonra duman geldi. Daha sonra bu yavaş yavaş ilerledi. Her gün şikayetlerim artıyordu. Noktalar geçiyordu durup dururken gözümün önünden. Çizgileri yamuk görebiliyordum. Doktor da retina tabakasında bir problem olduğunu söyledi. Eğer ki bu ilerlerse tamamen görme kaybını engelleyebilir demişti. Bu kadar. Çok korktum. 망막에 이상이 생겨 시력장애와 실명까지 부르는 망막 박리증은 젊은 노안의 대표적인 안질환입니다. 그전까진 건강한 시력을 유지했었기에 너무나 큰 충격이었죠. Annem geçmişte çok mutsuz günler geçirdi sağlığından ötürü. Depresyona falan girdi. Ama tedavi olduktan sonra her şeyi çok daha iyi görebilmeye başladı. 그녀처럼 눈 질환은 증상이 느껴졌을 때 이미 질환이 상당히 진행된 경우가 많아 대처하기가 쉽지 않습니다. Merhaba anneciğim, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu benim annem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar uzaktan geldi, Kore'den geldiler. Çok memnun oldum. 딸의 건강을 염려했던 친정어머니가 함께 생활하고 있다는데요. 지난 몇 년간은 무수한 고통의 세월이었습니다. Gözlerim kapanıyordu. Sabah kalktığımda bayağı göz kapaklarım şişti. Başıma ağrı giriyordu. Annemde de vardı. 6 ay tedavi gördüm. 눈의 노안으로 모양체 기능이 떨어진 후 안구 건조증과 염증성 안질환이 찾아왔다는데요. 그 후 2차 합병증까지 유발될 수도 있다고 합니다. Bulanık görmeye başladı. Zamanla da ilerlemeye başladı. Ondan sonra doktora gittim. Doktor ameliyat katarak dedi. Ameliyat oldum. 비슷한 시기에 어머니까지 백내장을 진단받으면서 이대로는 안 되겠다 결심했다는 그녀. 먼저 먹는 식단부터 개선하기 시작했답니다. 식당을 운영했을 만큼 음식 솜씨가 좋으시다는데요. 과연 모녀의 눈 건강식은 어떤 음식인지 궁금해집니다. Bu patlıcan salatası yemek değil. Domates var, kırmızı biber var, tuzumuz var, sarımsak var. Böyle karıştırıyoruz ama ateşte pişirmek zorundayız. Ateşte pişirince daha lezzetli oluyor. Daha insan sağlığına faydası var. Böyle bir şey. 터키의 대중적인 전통 가정식인 구운 가지 샐러드. 가지도 호박처럼 항산화 성분이 풍부한 채소인데요. 눈의 피로감을 완화해주는 제철 채소들은 식탁에서 떨어지는 일이 없답니다. 모녀는 손이 많이 가더라도 가급적 건강한 조리 방식을 더해 영양의 균형을 맞추려고 노력했다는데요. 볕이 좋은 야외에서 즐기는 가족의 식사. Şeyi unuttum ben. Hemen alıp geliyorum. Benim eski kullandığım gözlüğüm. Bunu daha önce çok kullanıyordum ama artık buna gerek yok. Hiç gerek yok. Kullanmıyorum. 노안 이후 각종 안질환까지 겪으면서 식단 관리만으론 한계가 있었다는 그녀. 그래서 또 하나 챙기기 시작한 것이 있다고 합니다. 운동과 병행하면서 식전에 모녀가 함께 늘 먹고 있다는데요. 과연 무엇일까요? Perilla. Gözlerimin sağlığına bunu borçluyum. Rahatlıkla yemeklerimi de yiyebiliyorum. 그녀를 힘들게 했던 노안과 눈질환 개선에 도움을 줬다는 차지기. Gözlerimde kuruluk oluyordu. Nemlenmeye başladı. Kendi doğal yaşına kavuşmaya başladı gözlerim. Ara ara kontrole gittiğimde de gerçekten doktorun işe yaradığını gösterdiğini, sonuçlandığını bir şekilde gerçekten mutlu oldum bu konuda.
눈 건강이 많이 호전되면서 삶에도 많은 활기가 찾아왔습니다. 과정은 힘들었지만 눈에 대한 소중함도 절실히 느끼게 됐는데요. 안질환의 고통을 알기에 가족 모두 지금은 예방과 관리에 더 노력한다는데요. 차즈기는 이제 가족의 건강식이 됐다고 합니다. Kızıma iyi geldiği için ben de kullanıyorum. Ben de katarak ameliyatı geçirdiğim için şimdi daha güzel gözüküyor. Görüyorum. Alzheimer'a da iyi geliyormuş. Onun için kullanıyoruz. 서로를 바라보며 마음을 나누는 소중한 일상. 그렇다면 터키 사람들의 눈 건강식인 차즈기란 과연 뭘까요? Perilla, Lamicaceae nane familyasından yaprakları ve sapları antik çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan bir bitkidir. Göz yorgunluğu çeşitli göz hastalıklarının yanı sıra presbiyopiye de neden olur. 중개의학서 본초 강목에서도 장기를 보호하고 통증을 치료하기 위해 차즈기가 쓰였다고 기록돼 있을 만큼 오랜 기간 유용한 약용식물로 사용되어 왔습니다. Yani lensin esnekliğini kaybetmesi sonucu oluşan yakını görme bozukluğuna presbiyopi denir. Perilla bitkisinin ana bileşeni luteolin maddesidir. Göz küresindeki kan akışının gevşemesine ve iyileşmesine yardımcı olur. 루테올린은 눈의 피로를 증가시키는 활성산소 생성을 막아준다는데요. 눈의 노화를 유발하는 모양체 근육의 수축을 완화하고 눈의 혈액순환을 촉진하는 데 도움을 주는데요. 그로 인해 노안과 다양한 안질환 개선에 도움을 준다고 합니다. 논문에서도 차지기의 풍부한 루테올린은 모양체의 기능을 개선해 눈의 피로를 줄이는 데 도움이 된다고 보고됐습니다. 특히 신경세포가 밀집되어 있는 눈에 문제가 발생하면 실명에 이르는 안질환뿐 아니라 전신질환의 원인이 될 수 있는데요. Gözdeki siliyer cismin yaşlanması kan akışını azaltır. Antioksidan bir bileşen olan luteolin gözlere giden kan akışını artırır. Kan damarlarından atık ürünlerin atılmasına yardımcı olarak diyabetik retinopati ve diyabetik kardiyovasküler hastalık gibi damar hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur ve perilla'nın antiosyönini siliyer cismi rahatlatır. 논문에 의하면 루테올린의 항산화 기능은 체내 산화 스트레스를 줄여 당뇨병, 심근경색과 같은 혈관 질환 예방에 도움을 줄 수 있다고 합니다. 미국의 국립과학원에서는 루테올린이 암세포의 성장을 막아 치매를 예방한다는 연구 결과가 발표되기도 했는데요. 태어나는 순간부터 평생을 사용해야 하는 눈, 뇌의 수명과도 직결되는 만큼 철저한 관리와 예방이 중요합니다. 전 세계 당뇨 환자 4억 6천만 명. 젊은 노인성 안질환까지 증가하면서 눈 건강은 전 세계의 화두로 떠올랐고 적극적인 대책 마련에 주력하고 있는데요. 수명 100세와 건강한 노후를 준비하는 장수의 필수 조건 눈 건강. 발빠른 대처와 노력을 통해 터키의 기대 수명을 높여주는 또 하나의 원동력이 되고 있습니다. İnsan vücudunun ömrü uzuyor ama gözlerin yaşlanması hızlanıyor. 40 yıldan fazla bir süre presbiyopi ile yaşamak zorunda. Bu nedenle uygun tedavi, önleme ve yönetim çok önemlidir. 바늘과 실을 꺼내는 이유는 뭘까요? 노안이 오게 되면 엄두가 나질 않죠. 하지만 단번에 해냅니다. 저게 된다고요? 이게 바늘에 실을 깬다는 게 쉬워 보여도 이게 쉬운 게 아니거든요. 예전에 눈이 안 좋았을 때는 딸이 있어야지 깨달라고 부탁을 했어요. 엄마 이것 좀 꿰줘 이러면서 그랬었거든요. 근데 지금은 제가 깨요. 또한 작은 글씨를 보는 일도 안경 없이도 거뜬하답니다. 그런데 6년 전 갑작스레 눈에 이상 증세들이 느껴졌다는데요. 저는 보통 불빛에 되게 민감했던 것 같아요. 이런 깜빡깜빡 하는 그런 불빛을 보면은 정말 세상이 조각 나는 것처럼 깨지기 시작하거든요. 정말 눈이 안 보이기 시작하면 공포스러워서요. 시야가 좁아지는 시야 결손이 진행됐고 치료를 요할 만큼 안구 건조증도 심한 상태였다는데요. 오랫동안 사무직에 종사했다는 주영 씨. 업무를 볼 때 눈의 피로감을 자주 느꼈지만 단순한 증상으로 넘겼답니다. 그런데
병원을 갔는데 병원의 의사 선생님이 이게 마지막 남은 혈관 하나도 없어지는 중이다. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 희귀난치성 뇌질환인 모야모야 증후군. 뇌 동맥이 좁아지고 폐색돼 비정상적인 혈관이 발생하는 질환으로 뇌경색이나 뇌출혈을 일으키는 중질환입니다. 숨 쉬는 게 힘이 들었어요. 몸이 힘들었어요. 애들만 크면은 북극에 가서 오로라 보고 죽는 게 꿈이었어요. 그게 제가 50살이 되면은 죽어야지. 애들 컸으니까 몇 때까지만 잘 살아보자. 근데 제가 원래 54시거든요. 지금의 삶이 기적처럼 느껴질 만큼 죽음의 문턱을 오가야 했던 그녀. 가족의 사랑은 가장 큰 힘이 됐습니다. 뇌혈관 질환의 위기까지 건강하게 잘 극복한 주영 씨. 현재 그녀의 눈 건강 상태는 어떤지 다양한 검사를 진행해 봤는데요. 제일 궁금한 건 바로 시력입니다. 네, 이주영이 시력도 양쪽 눈 다 1.0으로 나오고 있고요. 그리고 이제 안자검사상, 시신경 검사상 특별히 이상은 없었습니다. 자, 이제 종합을 해보면 전반적으로 봤을 때 이제 평균 연령 대비 10년은 더 젊어 보이는 것 같습니다. 자, 앞으로 정기적으로 검진만 이제 잘 받으시면 되겠습니다. 네. 정말 감사합니다. 네, 그래서. 양쪽 시력 모두 1.0. 안압과 시신경 상태도 모두 정상. 40대의 젊은 눈을 유지하고 계십니다. 부럽습니다. 이렇게 놀라운 변화가 찾아올 수 있었던 주영 씨만의 비결은 바로 식단에 있다고 합니다. 요즘 딸과 함께 요리하는 재미도 쏠쏠하다는데요. 되도록 눈의 건조함이나 피로감을 줄일 수 있는 항산화 성분의 재료들을 많이 쓴다고 합니다. 고등어와 가지를 활용한 주영 씨의 건강 밥상이 완성됐습니다. 잘 됐다. 우리 수연이 요리 잘하네. 다시 재발되지 않도록 지금도 눈 건강에 각별히 신경 쓴다는데요. 20대인 제 친구들도 안경 끼고 시력도 많이 안 좋은데 엄마는 다른 사람들보다는 멀리 것도 잘 보고 가까운 것도 잘 보고 눈이 좋으신 것 같아요. 그리고 건강한 눈을 위해 이것도 늘 챙긴다고 합니다. 이건 차지기 추출물인데요. 제가 눈에 좋다는 거 많이 먹어봤거든요. 저한테는 잘 맞았던 것 같아요. 눈의 피로감도 많이 줄었고 뻑뻑하게 느껴졌던 눈 건조증도 많이 완화됐어요. 콜레스테롤과 염증 수치 등이 안정화되면서 혈관 건강도 이상무. 차지기에는 항산화 성분이 풍부하다고 하더라고요. 제가 뇌혈관 질환을 겪었기 때문에 혹시 재발이 될까 걱정이 돼서 꾸준하게 챙겨 먹고 있어요. 차지기는 눈을 비롯해 뇌 건강에도 도움이 된다는데요. 차지기에 풍부한 루테올린은 눈 건강뿐만 아니라 뇌 염증을 감소시켜서 치매 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 동물 실험에서 노령의 쥐에 루테올린을 공급했을 때 뇌 염증이 감소되었으며 동시에 작동 기억이 성인 쥐에서 보여주는 수준으로 회복되었다는 연구 결과도 있습니다. 마치 어둠의 터널을 지나 다시 밝은 세상을 만난 것만 같다는 주영 씨. 다시 잘 보이기 시작하니까는 새로 태어난 것 같아요. 사는 게 즐겁고 나이 들어도 겁나지 않고 참 행복한 것 같습니다. 안질환 예방에 도움을 주는 차지기는 한방에서도 유용한 약재로 쓰인다는데요. 차지기는 한의학에서는 자소엽이라고도 부르는데요. 한국에서는 고려시대 이전부터 재배되고 사용되어 온 걸로 알려져 있습니다. 동의보감에는 몸속의 차갑고 나쁜 기운을 빼내고 또 진정시키는 효과가 있으며 통증과 기침을 잦아들게 한다고 기록이 되어 있는데요. 예로부터 다양한 약용학적 가치가 있는 약재로 알려져 있습니다. 차지기에 풍부한 루테올린은 눈의 노화를 늦추는 데 도움을 준다는데요. 차지기 추출물의 루테올린 성분은 수축을 반복해서 피로가 쌓여있는 눈의 모양체의 긴장을 이완시켜서 눈의 피로를 개선하고 노안 증상 완화에 도움을 줍니다.
또한 생체 산화 균형이 무너진 상태인 산화 스트레스로 인한 백내장을 예방하는 데에도 도움을 줄 수가 있습니다. 체내 활성산소가 증가하는 산화 스트레스는 노인성 안질환의 원인이 되는데요. 차지기 추출물은 산화 스트레스로 인한 세포 손상을 막는 데 도움을 줍니다.